الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة تحسبوا والله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Demi ketertiban dan insya Allah supaya kita mendapatkan pahala penuh dari apa yang kita lakukan hari ini, insya Allah saya mohon kepada hadirin sekalian untuk tetap berada di tempat duduknya masing-masing tanpa berbicara, tanpa saling menyampaikan selamat terlebih dahulu sebelum khutbah kita selesai. Terima kasih. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha
الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kami memujinya, memohon pertolongan kepadanya dan memohon ampun kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan dari keburukan amal-amal kami. Barang siapa yang diberi petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Barang siapa yang diberi Allah petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian dari satu diri, dan Dia menciptakan pasangannya darinya, dan dari keduanya Ia menyebarkan laki-laki dan perempuan yang sekian banyaknya. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kalian. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia sungguh telah memperoleh kemenangan yang besar. Thumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa yang saya bacakan tadi hakikatnya sudah cukup, karena tidak ada kata yang lebih baik daripada kitabullah dan sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi saya merasa insya Allah untuk lebih kita memperluas dan memperdalam makna-makna yang terkandung daripada apa yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ada dua hal insya Allah, dua hal pokok yang ingin saya sampaikan pada kesempatan Idul Adha yang mulia ini. Pertama, bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sebaiknya kita bertakwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan ayat-ayat yang saya kutip tadi. Semuanya mengajak, menganjurkan dan menyuruh kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, insya Allah saya akan membawa sebagian hikmah Idul Adha pada pagi hari ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang saya baca tadi, yaitu surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
Ketika para sahabat Rasulullah SAW mendengarkan ayat itu, hati mereka gemetar, mereka gelisah. Bagaimana mungkin kita bisa bertakwa kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita ini hanya manusia biasa. Kita punya kerjaan, kita punya keluarga, kita punya anak, kita punya cucu, kita punya bisnis. Bagaimana mungkin kita bisa sholat lebih daripada Rasulullah SAW? Bagaimana mungkin kita bisa sholat tahajud 1 jam, 2 jam, 3 jam lamanya di malam hari? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang segera menurunkan ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum wa athi'u wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Bertakwalah kepada Allah sebaik-baik yang dapat kalian lakukan. Alhamdulillah, brothers and sisters, bapak-bapak, ibu-ibu, kita diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan ibadah sedapat yang kita lakukan, sebaik yang kita lakukan. Tidak seharusnya, tidak mesti seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi sebaik-baiknya bukan berarti semau-maunya. Bedakan antara ibadah sebaik-baiknya dengan ibadah semau-maunya. Sholat itu 5 waktu. Kalau kita tidak mau 5 waktu, dikurangi jadi 4 waktu atau 2 waktu, maka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang boleh adalah insya Allah lakukan sholat 5 waktu to the best that you could possibly do. Kalau tidak bisa 10 menit, sholat subuh lakukan 5 menit. Kalau tidak 5 menit, lakukan 2 menit. Insya Allah sudah cukup, asalkan rukun-rukunnya sudah terpenuhi. Tidak mesti kita sholat lama-lama. Yang penting pertama, insya Allah niatnya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Walaupun bacaannya hanya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, pada setiap rakaat, maka itu tetap sah. Lebih baik kalau kita bersolat di belakang imam seperti Masya Allah Syekh kita yang baru memimpin, Masya Allah, solatnya 10 menit, itu lebih bagus, lebih khusyuk, dan insya Allah pahalanya lebih banyak. Tetapi kalau tidak bisa 10 menit, berarti solat subuh ditinggalkan. Kesimpulannya bapak-bapak, ibu-ibu, brothers and sisters, lakukanlah ibadah kita sebaik-baik yang dapat kita lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pesan yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, adalah apa yang bisa pelajari dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah-kisah Nabi Ibrahim banyak sekali dituangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan banyak dalam sunnah nabawiyah. Tapi insya Allah kita akan mengambil satu saja, satu ayat saja. Mohon maaf, insya Allah, mohon kesabarannya, insya Allah beberapa menit lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas
warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu tahu perjalanan Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa istrinya Hajar dan bayi mereka Ismail alaihi salam dari Haran ke Makkah. Tidak perlu saya perpanjang cerita itu, tetapi apa yang diungkapkan oleh Allah adalah ketika Nabi Ibrahim akan meninggalkan istrinya dan putranya yang tercinta. Apa doa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala? Akan saya ungkapkan di sini, tetapi urutannya akan saya rubah. Nanti insya Allah akan saya terangkan kenapa. Pertama, yang didoakan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau meninggalkan istrinya dan putranya yang tercinta. Pertama, ya Allah, berikanlah mereka rezeki. Yang kedua, ya Allah, jadikanlah hati manusia cinta kepada mereka. Yang ketiga, ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Pelajaran yang ingin kita ungkap insya Allah hari ini adalah bahwa cerita Nabi Ibrahim itu sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan cerita kita semua. In one fashion or another. Kita semua meninggalkan kampung halaman untuk kehidupan yang lebih baik di negeri ini. Perhatikan doa apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Semua orang tentunya memerlukan rezeki. Karena kita tidak ada di antara kita yang dapat menjalani hidup kita ini tanpa makan, tanpa minum. Bahkan salah satu hal barangkali yang sering kita khawatiri adalah bagaimana saya makan dan minum. Saya tidak punya saudara, saya tidak punya tetangga, saya tidak kenal seseorang pun. Tapi apa doa Nabi Ibrahim alaihissalam? Bukan cari rezeki dulu yang dicari yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan cari teman dulu yang dikhawatirkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi yang pertama dikhawatirkan dan didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni, yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Allah, saya tinggalkan istriku dan anakku agar mereka mendirikan sholat, oh Allah, agar mereka beribadah kepadamu, ya Allah. Ini perlu kita highlight, perlu kita garis bawahi. Bapak-bapak, ibu-ibu, terasa atau tidak terasa, lupa atau ingat, tujuan kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Maka bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita jadikan sholat, kita jadikan ibadah sebagai prioritas kehidupan kita di dalam dunia ini. Jangan khawatir mengenai rezeki, jangan khawatir mengenai teman. Masya Allah, buktinya sudah ada di sini. Masyarakat Los Angeles ini, Masya Allah, masyarakat Muslim sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kegiatan-kegiatan yang dulu saya ingat diadakan di tempat ini, sekarang Masya Allah masyarakat sudah punya masjid sendiri. Begitu berkah, begitu megah bangunannya, begitu bersih. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, nikmati keberadaan masjid itu bukan sekedar saja untuk berbangga-banggaan, tetapi untuk dijadikan tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua mengenai ini, barangkali masih ada di antara saudara-saudara, di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang masih rada malas sholat lima waktunya. Mari saya ajak bapak-bapak, ibu-ibu,
Nabi Ibrahim saja yang bepergian 1.500 mile jalan kaki, barangkali naik onta, barangkali sekitar 3-5 bulan, jauh-jauh dari Haran ke Makkah hanya untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa kita sampai dari tanah air untuk sampai kita ke negara ini, lalu kita lupa daratan, lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa yang 5 waktu, yang 5 waktu disembarangkan, yang 5 waktu dijadikan 4 waktu, yang 4 waktu dijadikan 3 waktu dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Mumpung kita masih ada kesempatan, bapak-bapak, ibu-ibu, mumpung hayat masih dikandung badan, mari kita sadari, mari kita yakini kewajiban ini, dan mari kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal salat yang 5 waktu. Yang ketiga, barangkali dan saya yakin banyak di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya putra-putri yang masih kecil, yang punya cucu masih kecil. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari segeralah ajak mereka salat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segeralah kenalkan mereka kepada Allah, kenalkan mereka kepada Rasulullah, kenalkan mereka kepada Islam, kenalkan mereka kepada masjid, kenalkan mereka kepada jamaah, kenalkan mereka kepada sesama kaum muslimin, agar kelak waktu mereka dewasa mereka tahu siapa yang mereka mesti jadikan sebagai sahabat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman, kekuatan Islam kepada kita semua, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, kepada umat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا برحمتك وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك
العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kabar Pak Suki, apa kabar? Pak Datuk, apa kabar? How are you? Hey Philip, how are you? Okay.